ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੀਏਯੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸਥਿਤ CSK ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ 1800 ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 1000 ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 800 ਬੱਚੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਮਾਡਲ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਕਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕਰੀਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ सेहतमंद स्नैक्स पेश करेगा। तो लगातार डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो स्कूल जाते हुए बच्चों पे दिखाई दे रहा है। हाल ही में हिमाचल और पंजाब के एक डिसीजन लिया गया है कि 1800 बच्चों का सैंपल साइज लिया जाएगा, जिनके साथ डिजिटल डिटॉक्स किया जाएगा। आपको बता दें कि डिजिटलाइजेशन का काफ़ी इफेक्ट जो है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स पे इस तरीके से देखने मिलता है कि कई बार वो अपना लंच डिनर स्किप कर देते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू स्किप कर देते हैं, और वहीं दूसरी ओर बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम से उनकी आँखों में भी इफेक्ट और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिमी वरेज। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है डिजिटल डिटॉक्स अगर बात करें हमारी मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ की। डॉक्टर सिमी, आपका जी मीरा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, अगर बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा स्कूल गोइंग बच्चों पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें हरियाणा, वहीं बात करें पंजाब और हिमाचल की, तो 1800 बच्चों का जो स्कूली सैंपल है उसको लिया जाएगा, जिसमें डिजिटल डिटॉक्स किया जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट एज ए डॉक्टर, एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको लगता है कि ज़रूरी है ये सारी चीज़ें करना? हाँ, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट देखिए, बच्चों का ग्रोइंग ब्रेन है ना, डेवलपिंग ब्रेन है, और उस ब्रेन को जो अगर हम टाइम स्पेंड करें बहुत ज़्यादा सेल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। इनफैक्ट कई जो अमेरिकन एसोसिएशन है वो बोलती है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, पर हम यहाँ देखते हैं कि उससे कम उम्र में भी कई बार लोग अपने बच्चों को फ़ोन हाथ में दे देते हैं, है ना। और बड़े बच्चों में भी इसका काफ़ी असर होता है, बल्कि बच्चों में क्या, बड़ों में भी। तो डेफिनेटली जैसे हमें घर में कुछ रूल्स होने चाहिए, जैसे खाने के समय फ़ोन नहीं यूज़ करना, या अगर किसी को स्क्रीन टाइम अलाउ करना है, जैसे मुझे याद है मैं अपने बच्चे को अलाउ करती थी कि सैटरडे को आप लंच टाइम पे स्क्रीन टाइम कर सकते हो, बट थ्रू आउट द वीक अदरवाइज़ नहीं अलाउड है। और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं कोई रिलेटिव्स आए हैं तो बिल्कुल नहीं अलाउड है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक पहले पेरेंट्स को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि फादर्स भी घर आते हैं पर फिर भी कई बार फ़ोन पे ही लगे होते हैं। तो अगर हम अपने पे अलाउ करेंगे तभी बच्चे भी उसको
फॉलो करेंगे। मैम, एज अ साइकेट्रिस्ट आपके पास कितने बच्चे जो हैं वो आते हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ? उम्मीद है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने साथ बच्चों को लेके आते होंगे, और ये कंप्लेंट कहीं ना कहीं हमेशा रहती होगी, क्योंकि कई बार जो है वो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है। स्कूल का काम भी आजकल हम देखते हैं कि हाइब्रिड टीचिंग मोड हो चुका है, तो बच्चों के पास एक और रीज़न ऐड ऑन हो जाता है कि हमें तो स्कूल का काम भी हमें जो है लैपटॉप्स पे करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम को बढ़ावा देता है। तो उससे हम मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है, आप अगर उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ऐसे होता है कि हम कुछ भी चीज़ एक्सेस में करें तो वो हार्मफुल हो सकती है, और अगर फ़ोन पे हम 1 आवर से ज़्यादा भी रहें, आप देखेंगे कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। थोड़ा सा इंडियन पेरेंट्स इसमें भी थोड़ा कमज़ोर हैं कि वो रूल्स नहीं सेट करते, और जब हम बच्चे को फ़ोन देते हैं एक तरह से हमें उसके साथ पहले बात करनी चाहिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करना चाहिए कि किस टाइम वो यूज़ करेंगे, और आउटडोर एक्टिविटी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर हमें उनको देना चाहिए। और अगर वो नहीं फॉलो कर रहे तो पहले से ही हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ नहीं फॉलो कर रहे हो तो इसकी क्या पनिशमेंट होगी, है ना। आपको अगले दिन फिर फ़ोन नहीं मिलेगा अगर आपने एक्सेसिव यूज़ कर रही है आज के दिन। सपोज़ मदर नहीं अवेलेबल, बिज़ी है कहीं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पर कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि माँ की बात नहीं सुनते, पर हमने तो देखा है कि कई बार मदर्स वर्किंग भी होती हैं, फिर भी जब उन्होंने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन सेट किए होते हैं तो वो बच्चों को पता होता है कि मम्मा ने बोल दिया तो ये करना ही पड़ेगा। तो जो हम बोलते हैं उसको लागू करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडली, पेरेंट्स में और ग्रैंड पेरेंट्स में डिसएग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए। कई बार एक बंदा बोलता है कि आपने ये नहीं करना, वो दूसरे बोलते हैं कोई नहीं, है ना। ग्रैंड मदर दे देती है फ़ोन या ग्रैंडफादर दे देते हैं, तो वो सबको सेम चीज़ बोलनी चाहिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के साथ। जी मैम, अगर बात करें स्कूल्स की, तो आपको स्कूल्स की इसमें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नज़र आती है? क्योंकि अब जो इनिशिएटिव लिया गया है वो स्कूल्स की तरफ से ही लिया गया है कि हम 1800 बच्चों का सैंपल लेंगे जिनका हम डिजिटल डिटॉक्स कराएंगे। तो आपको कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब स्कूल्स की लग रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोविड का गैप आया था उसमें डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई स्कूल्स में, हाइब्रिड मोड आ गया, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, बहुत चीज़ें जो है शिफ्ट हो गई हैं। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्कूल्स की होगी कि वो बच्चों को डिजिटली डिटॉक्स कराएं? आई थिंक स्कूल्स में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है अबाउट क्यों हम ये कर रहे हैं, है ना। डिस्कशन हो सकती है कि अगर आपको एक्सेस मिलेगा फ़ोन पे अनलिमिटेड, तो कई बार वो एक्सेस गलत कैसे हो सकता है। तो एक डिस्कशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लेक्चर दे के कि ये सही है ये गलत है, फिर वो बच्चे सुनते नहीं। बट अगर वो हेल्दी डिस्कशन है कि ये हमें कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, या अगर आपको अनलिमिटेड एक्सेस हो तो उसका हार्म क्या हो सकता है ना, तो वो डिस्कशन में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अगर वो लेक्चर टाइप बन जाता है, डूज एंड डोंट्स के ये करो ये नहीं करो, तो बच्चों की थोड़ी टेंडेंसी होती है कि जो आप बोलो नहीं करना वो करना ऑपोजिशनल कई बार होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, मतलब डिस्कशन होनी चाहिए स्कूल में। तो मैम, मैं आखिर में ज़रूर चाहूँगी एज अ डॉक्टर आप स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की बढ़ जाती है जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है। वो कई बार अपना काम अवॉइड करने के लिए कि वो उनको बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, वो फ़ोन बच्चे को पकड़ा देते हैं। तो वहीं हम दूसरी ओर बात करते हैं, उसके बाद हम हेल्प सीख करते हैं डिजिटल डिटॉक्स करने की बच्चों को। तो आप पेरेंट्स और बच्चों और टीचर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे एज अ डॉक्टर? आई थिंक पेरेंट्स को ये डिस्कशन ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी चीज़ देने से पहले रूल सेट करने चाहिए, उसका टाइम सेट करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए, है ना। ये जो हम करते हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये नहीं होगा, पर हम उसको लागू नहीं करते। तो वो ऐसी कोई चीज़ मतलब अगर उनका हम टाइम रूटीन सेट करें पूरे दिन का बच्चे की मर्ज़ी के साथ, और अगर वो फिर नहीं फॉलो कर रहा तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी सेट करें, तो बच्चे उसको फॉलो कर लेते हैं। जी, और बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज देंगी आप? आई थिंक आजकल के बच्चे बहुत जागरूक हैं और इंटरनेट से वो बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता ज़्यादा है, बच्चों को पता है कि किसके पास जाना है, क्या करना है। तो उन्हें बस ये देखना है कि हमें उसका प्रॉपर यूज़ कैसे करें और लिमिटेड या
जितनी यूज़ करनी चाहिए और एक्सेस में नहीं। ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੀਡੀਆ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੀਡੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ICSSR ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 17 ਲੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ PAU ਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 1800 ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1000 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 800 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਵਿਊਇੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਵਿਊਇੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਾਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ 'ਤੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਸਕਰੀਨ ਵਿਊਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਉਹ ਬਿੰਜ ਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿ ਕੀ ਗੈਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਡਿਊਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਨ ਵਿਊਇੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ WHO ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ WHO ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਵਿਊਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫॉर ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ। ਬਟ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਸਕਰੀਨ ਵਿਊਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨ ਵਿਊਇੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ ਤੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ very ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਆਲਸੋ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ
ਮਾਲਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਰੂਰਲ ਤੇ ਅਰਬਨ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੂਰਲ, ਅਰਬਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਡਮ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਡ ਬੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੁਡ ਬੀ ਲੈਪਟਾਪ, TV, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਰੀਲਸ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਣੇਗਾ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰਸ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ 1-to-1 ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ICSSR ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਵਿਊਇੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਖਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਲ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਆਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।